कल कोई कह रहा था जी एक बैड पर 3-3 पेशेंट 3-3 मावां रखी जांदियां। बुरा लगता होगा किसी को, मैनूं खुशी होंदी भी जे एटलीस्ट जिस हस्पताल पेशेंट नहीं आते थे हुण इन्ने पेशेंट आते। अपना मैडिकल च कहंदे अद्धा सरकारी ते अद्धा प्राइवेट, इत्थे कोई किसी गरीब नूं सहूलत नहीं। ਉਹਨੂੰ ਘਟਿਆ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ था सर 1100 ਬੈੱਡ ਚ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। न्यूरो सर्जरी असी करी जाते, स्पाइन सर्जरी मैं 1083 केस अज तक किए। वो केस जिहड़े ना अमृतसर होंदे ना पटियाला होंदे ना मोहाली होंदे। और जिहड़ा शिमले च पहला स्पाइन सर्जरी का ऑपरेशन था वो मैं योगदान दिता, पहला फर्स्ट स्पाइनल सर्जरी इन शिमला। मैं तो हुण चंडीगढ़ का रहने वाला, पर जे मेरा 9 पीपल ऑफ फरीदकोट च लिखिया और जे राज बहादुर उत्थे राज बहादुर सिंह भी कहते तो मैंने इस गल का बहुत फर्क है। ये अनफॉर्चुनेट जो इंसीडेंट हो गया। कोविड च जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस ने रोल प्ले किया, पहले दिन साडी कैपेसिटी थी पंजाब की 40 सैंपल पर डे की, जिन्होंने असीं 50,000 सैंपल पर डे की कैपेसिटी लैके गए। मैं वाइस चांसलर बाद च, पहला मैं मरीज है, डॉक्टर है। सीएम साहब ने भी यही कहा, आई विश टू सर्व द ह्यूमैनिटी टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड। ये मेरी तमन्ना है। ये हस्पताल जिहड़ा मैं एक इट नाल जोड़िया, आई विश भी ये हस्पताल चलता रहे और मैं ये काम करता रहा। साडे नाल हन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर, मानवता का एक जाना पछाणा चेहरा। दुनिया भर च बैठे दर्शक जिहड़े सानूं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं किन्ने क मरीज़ इन्हां दे हत्थों इन्हां दी सेवा दे राहीं तंदुरुस्त होए होने और असीसां दे के गए होने। जे आपां पंजाबीयत दी गल करिए तां दहाकिਆਂ तो पंजाब दी सेवा, दुनिया दी सेवा तां कीती है, पर पंजाबी जिहड़ा आपां बाबा नानक दे स्नेह दी गल करदे हैं, उस स्नेह नूं अमली जनामा डॉक्टर राज बहादुर ये पहुँचाते हैं, ये सुनेहा देंदे आ। डॉक्टर राज बहादुर नाल आपां गलबात करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल वालों, मेरे दर्शकों वालों तुहानूं जी आयां नूं बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस मामले ते मैं गल करनी चाहुंदा है, कल जिहड़ा गा तुहाडे कॉलेज दे विच साडे जिहड़े कि सेहत मंत्री आए, जिस तरह का वतीरा उहदे नाल सारियां मानवता दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंची, सारे पंजाबियां नूं ठेस पहुंची। जदों मैं देखिया कि लोकां नूं इह लग्गिया कि जिवें इस जाति उन्होंने अपने नाल हुई होंदी है। सर मैं इस विषय पर कोई खास गल नहीं मैं कहना चाहता जी, पर मैं वाइस चांसलर बाद च, पहला मैं मरीज है, डॉक्टर है। अज भी शनिचरवार है, कल नूं भी एतवार होएगा। 7 ਦੇ 7 दिन मैं विश टू सर्व द पेशेंट्स, उहदे चों ही सैटिस्फैक्शन मिलती। वाइस चांसलर की जिम्मेवारी एक एजुकेशन की प्रोत्साहन देने वास्ते है, रिसर्च वास्ते है, अच्छे एग्जाम सिस्टम होने वास्ते है। वो मैं थोड़ा प्राउडली दसना चाहता भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस का जोड़ा एग्जामिनेशन सिस्टम है, आल दुआले दी यूनिवर्सिटी साढ़े को आके वो सीख रही हैं। PGI के जोड़े पब्लिकेशन पेपर है वो भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस देखती है। ये तुसीं अंदाज़ा ला सकते भी जे PGI के पेपर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस इवैल्यूएट करती तो साडा सिस्टम कितना रोबस्ट होएगा। जे असी एग्जामिनेशन सिस्टम के बाद जे असी ये सोचीए भी असी किन्नी की डिवेलपमेंट उत्थे करती। मैं अपने प्रेडिसेसर हु वाज बाई मेरी वेरी डियर फ्रेंड, उन्होंने ते मैं चार्ज लिया था। असी गौरमेंट ऑफ इंडिया ते पैसों नाल 3 बड़े होस्टल क्रिएट किए। असी एक PGI के डिज़ाइन की एक असी उत्थे वो बनाना चाहते कंटीन। फार्मेसी कॉलेज जिहड़ा शैड च था वो असी कंस्ट्रक्शन कर रहे। कोविड च जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस ने रोल प्ले किया, पहले दिन साडी कैपेसिटी थी पंजाब की 40 सैंपल पर डे की, जिन्होंने असी 50,000 सैंपल पर डे की कैपेसिटी लैके गए। तो एक एज ए डॉक्टर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेरी कैपेबिलिटीज़ है। हस्पताल जिहड़ा कि जिहदी इनडोर कैपेसिटी 1100 है,
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 70 ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਥੇ। ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਪਰ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ 3 ਮਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ MCH ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ MCH ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਮੈਂ 1083 ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੈੱਡ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਥਾ ਸਰ 1100 ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰ, ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਟਰਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ ਸਰ। 5 ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ PGI 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਐਸਾ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਥਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 7.5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ, ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਆਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਜੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਮੋਮੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਇਟ, ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਮੈਂ MBBS 75 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਸਪਾਈਨਲ ਸਰਜਰੀ ਇਨ ਸ਼ਿਮਲਾ। तो उसके बाद तो फिर ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਲਵਈਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 94 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਵਾਜ਼ ਪਪੂਲਰਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਚਾਚਾ, ਉਹਨ ਮੇਰੇ ਪਰ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਪਲ ਆਫ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੀਪਲ ਆਫ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਸਰਵ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਟਿਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਮਾਈ ਬਲੱਡ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ था 5.5 ਸਾਲ, ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ था और ਇਹਦਾ ਬਜਟ 110 ਕਰੋੜ था उस ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪੀਜੇ ਦਾ 1700 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 40 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 40 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਾਇਰੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ MCH ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਮ ਮਨੀ, ਸੋ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਅਸ। ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਜੇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।